Today's poem is Ulysses by Alfred Lord Tennyson. So, this poem was published in 1842, and the reason of writing this poem was because of the death of his dearest friend and his fellow companion named Arthur Hallam. So, when this person died, Alfred Lord Tennyson was in a mental trauma and depression, and he tried to stir from this trauma, and so he wrote this poem in order to motivate himself to face the life again. If we take the reference of this poem has two references. One is ideological reference and second is the heroic reference. The idea of this poem is taken from Dante's Inferno, Canto 26, and heroic reference or the protagonist character is taken from Homer's Odyssey. We had known about this character Odyssey. If you want a detailed explanation of this character, I'll try to make a detailed character analysis and the story of Odysseus along with the Iliad part also. So let me know in the comment box and I will try to make my best on this story. First of all, let us know the structure of this poem. এই কবিতাটা যদি স্ট্রাকচার দেখা হয় তাহলে this poem is written in blank verse. As we knew earlier that blank verse is majorly written by Milton. So in this verse the rhyme scheme is inorganized, and in any part of the poem we can have the rhyme scheme, not only in the last of a sentence. So, and secondly, if we talk about the narrative style, the poem is written in dramatic monologue style along with the tone of elegy. As we discussed, the death of his friend immensely motivated him to make this kind of an elegy. Now we will move to the line by line part of this poem, and later part of this video that will come in next parts we will discuss about the figure of speeches and other rhetorical devices or anything else that is associated with this poem. As we discussed earlier, this poem is a dramatic monologue. So in dramatic monologue there is a listener or several listeners and only one alone speaker who speaks throughout the poem, and this is also evident in this poem that Ulysses from the first to last speaks throughout the poem. He explains the determinations and his objectives about his yearning to go out for earning many and several experiences throughout his life. Though his life is now on a stage that he is going to die after some time, but he still wants to earn experiences in these very few days of his life. He thinks that life is not about just living and just being except he thinks that one should live with works that he likes the most. So let us move to the Ulysses. So in this video we will discuss the line by line part of this poem, and we will not only figure out the English explanations but also we will discuss in Bengali. হ্যাঁ, তার কারণ অনেকেই আছে যারা হয়তো ইংরেজিটা সেভাবে বুঝতে পারবে না, তো সেই জন্যে এটাকে বাংলায়ও ডিসকাশন করা হবে. So in this poem, the poem opens with these lines: "It little profits that an idle king by the still hearth
among these barren cracks. So here the poet says that this thing little profits, মানে খুব কমই একজন মানুষের ক্ষেত্রে এমন একজন মানুষ যেই ব্যক্তি নর্মাল একজন কিং নয়, যে ব্যক্তি একজন ইয়ার্নিং পারসন হু ওয়ান্টস টু গো আট মোস্ট বাউন্ড অফ হিউম্যান থটস, যেই ব্যক্তি পৃথিবীর সমস্ত রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়, জ্ঞানের অপরিসীম উচ্চতা পর্যন্ত যেতে চায়, তো সেই ব্যক্তির কাছে এটা একটা লিটল প্রফিটেবল একটা ডিল টু এক্সিস্ট ইন এ কিংডম অ্যান্ড টু রুল ওভার আ ফিউ পিপল, টু বি এক্সিস্ট, টু ডু এক্সিস্ট ইন দ্য স্টিল হার্থ। হার্থ মানে হলো এই যে যে সাংসারিক জীবন, সেই সাংসারিক জীবনের মধ্যে থাকাটা, among these barren cracks. So here he references the island named Ithaca, the island of Ulysses. So Ulysses তার নিজের রাজ্য ইথাকাকে নিয়ে কথা বলছেন। তো তিনি বলছেন যে ইথাকা হলো একটা ব্যারেন রাজ্য, যেখানে একটা পতিত রাজ্য, বলতে এখানে বলা হচ্ছে না যেখানে ফসল টসল উৎপন্ন হয় না, বরং উনি বলছেন যে এমন একটা রাজ্য যেখানে প্রোডাক্টিভ কোনো কাজ হয় না। এই প্রোডাক্টিভ কাজ না হওয়ার কারণ হলো এখানকার মানুষেরা এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে, নলেজ সম্পর্কে অতটা অবগত নয়, তাদের মধ্যে যে সেভেজ ব্যাপারটা, যে আনমাইল্ডনেস যে ব্যাপারটা, সেটা আছে এদের মধ্যে। তো বলছে হি হ্যাজ ম্যাচড উইথ অ্যান এজেড ওয়াইফ, একজন বৃদ্ধ স্ত্রীর সঙ্গে সে এখন মানিয়ে নিয়েছে। আই মেট অ্যান্ড ডোল unequal laws unto a savage race. So here he strictly refers to his own subjects, his people. তার নিজের প্রজাদেরকে সে বলছে কি সেভেজ রেস। সেভেজ মিন্স আনসিভিলাইজড। তাহলে এই যে আনসিভিলাইজড, যারা অসভ্য বা বর্বর, এই যে জাতির যে লোকেরা নিজেরই প্রজাদেরকে বলছে যে এদের উপরে আমি কি করি না, তো আই মিট মিন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেট, আমি তাদের ওপরে বিভিন্ন রকমের নিয়ম কানুন লাগু করি, অ্যান্ড কি করি না, তো ডোল করি, আরোপ করি আনইকুয়াল লস, বিভিন্ন রকমের যে আনইকুয়াল লস। তার কারণ আই ক্যান নট মেক দ্য প্রপার লস ফর দেম, বিকজ দে এভরি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনস আর ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার। তো ওই জন্য বলছে যে এই সমস্ত আনসিভিলাইজড দ্য ডিফারেন্ট পিপলদের উপরে আমার পক্ষে রাজ করা সম্ভব নয়, আমি ওদের উপরে আনইকুয়াল লস আরোপ করছি। সো এখানে উই ক্যান এভিডেন্টলি সি দ্যাট Ulysses himself is an imperfect king in order to administrate his kingdom. তো তারপরে সে বলছে দ্যাট হোর্ড অ্যান্ড স্লিপ। সো সে নিজের প্রজাদেরকে, নিজের সাবজেক্টদেরকে বর্ণনা করছে যে দিস পিপল অ্যাকচুয়ালি দে হোর্ড, দে কালেক্ট দেমসেলভস ইন এ ভেরি ফিউ প্লেস অ্যান্ড দেন দে ফিড দেমসেলভস। তারা স্লিপ করে, ঘুমায়, তারা খাবার খায় এবং তারা হোল্ড করে থাকে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিজেকে পরিসীমাবদ্ধ রাখে, কখনো তারা নিজের সীমার বাইরে গিয়ে ভাবে না। এরপরে বলছে অ্যান্ড নো নট মি, দে ডু নট নো মি, তারা আমাকে চেনে না বা আমাকে জানে না, আমার হেরোইজমকে, আমি কত কিছু আমার। হ্যাঁ, এখানে একটা বলার বিষয় আছে যে এখানে ইউলিসিস এর কাহিনীটাকে খুব জানাটা তোমাদের দরকার, যে ইউলিসিস এর আগে গিয়েছিল ট্রোজান নামের এক ওয়ারে, যেখানে গ্রিক অ্যান্ড ট্রোজানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই ট্রোজান ওয়ারে তাদের মধ্যে একটা বিরাট যুদ্ধ হয়, যে যুদ্ধে ট্রোজান ওয়ারে ওরা জিতে যায়। ইউলিসিস সেখানে গ্রিকদের তরফে ছিল এবং ট্রোজানরা হেরে যায়। সো ওই কারণেই ইউলিসিসও এক্সপেক্ট করছে যে সে এই সমস্ত প্রজাদের কাছ থেকে সেই হেরোইজমের যে একটা প্রাইড, সেই বিষয়টা এদের কাছ থেকে সে পাবে। তো তারা তাদের এই রাজাকে নিয়ে সেরকম মাতামাতি করেও না, অ্যান্ড টু বি ভেরি অ্যাসিওর্ড দ্যাট রাজা হিসেবে কেউ মানেও না। তো হেয়ার হি এক্সপ্লেন্স হিজ পিপল অ্যাজ আনসিভিলাইজড অ্যান্ড who hoard themselves in a place without traveling so far with the knowledge, and the people who only feed themselves and
do not know Ulysses. Ulysses says, I cannot rest from travel. আমি কখনোই মানে ট্রাভেল করা থেকে, টু ডিসকভার দ্য আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড, যে সমস্ত জায়গায় সে যায়নি, সেসব জায়গায় না গিয়ে, সে এক্সপিরিয়েন্স কালেক্ট না করে সে কখনোই আনট্রাভেলড থাকতে পারে না। আই ক্যান নট রেস্ট, আমি রেস্ট করতে পারি না ট্রাভেল থেকে। আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দি লিজ। তো সে বলছে আই উইল ড্রিঙ্ক, আমি পান করে নেব দ্য লাইফ। He will drink his life to the lees, means his life is about recollecting of many experiences. So if we take a glass as a life span, তো আমরা যদি একটা গ্লাসকে আমরা একটা লাইফ স্প্যান হিসেবে ধরি, so then he wants to drink the watered life as to the lees or the bottom pit of the glass. all times I have enjoyed greatly, সমস্তটা সময় সে কী করেছে, এনজয়েড গ্রেটলি, প্রচণ্ড পরিমাণে সে এনজয় করেছে তার লাইফকে। হ্যাভ সাফার্ড গ্রেটলি, এমন সময় এসেছে, এমন সাফারিংস টাইম এসেছে যখন সে সাফারও করেছে। বোথ উইথ দোজ, সো হি হ্যাজ ডান বোথ অফ দিস থিংস, ফার্স্ট এনজয়েড অ্যান্ড সেকেন্ড সাফার্ড উইথ দ্য পিপল হু লাভড হিম। Loved me means loved Ulysses. So he has suffered with them, he has enjoyed life with them, the people who has known the identity and the value of Ulysses. And sometimes অ্যালোন, এবং কোনো সময় দেখা যাচ্ছে সে একাও সময় কাটিয়েছে অন শোর্স। যেরকম সে যখন ট্রোজান ওয়ার থেকে ফিরছিল, তো ফেরার সময় একটা জাহাজ ডুবির কারণে তাকে বিভিন্ন রকমের যাত্রা করতে হয়, যেটা আমরা ওডেসাসের কাহিনীতে পাই। তো ওডেসাসের ওই কাহিনীতে আমরা যে যাত্রাগুলো পাই, সেই সমস্ত যাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখ আছে সে বিভিন্ন রকমের দ্বীপে আটকায় এবং বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। তো এই কাহিনীটা হলো তার পরের কাহিনী, অর্থাৎ সে যখন এই যাত্রার শেষে যখন বাড়িতে ফিরে আসে, তারপরে সে যখন বৃদ্ধ বয়সে আবার বেরোচ্ছে, সেই কাহিনীটা। তো এখানেও বলতে চাইছে যে অনশোর অনেক সময় তাকে তীরে আটকে থেকে হয়তো কাটাতে হয়েছে, অ্যালোন, একা একা। অ্যান্ড ওয়েন থ্রু স্কার্ডিং ড্রিফটস, সামটাইমস ওয়েন হি ফেসড দ্য স্কার্ডিং ড্রিফটস, দ্য স্টর্মি ওয়েদার্স। তো যখন কোনো রকমের স্কার্ডিং ড্রিফট এসেছে, ড্রিফট মিনস দ্য ওয়েভস অফ সি, তো যখন এরকম কোনো একটা ড্রিফট এসেছে, দ্য রেইনি হেডস ভেক্সড দ্য ডিম সি, এমন সময় দেখা যাচ্ছে যে রেইনি, যেই বৃষ্টি ঝরানো যেই দেবতা হেইড, সেটা কি করেছে না, তো ভেক্সড দ্য ডিম সি, যেই শান্ত থাকা যে সমুদ্রটা, সেই ডিম সিটাকে, সমুদ্রটাকে পুরো তোলপাড় করে নিয়ে চলে গেছে, ভেক্সড করে দিয়েছে। এখানে হেইডস নিয়ে একটু বোঝার ব্যাপার আছে। হেইডস বলতে 7 স্টারকে বোঝায়, যে 7 স্টারকে বলা হয় দ্য ব্রিঙ্গার অফ রেইনস বা দ্য রেইনার্স বলা হয়। তো এই বৃষ্টি যারা ঝরায়, সেই রকম আর কি কতগুলো স্টার বলতে পারি আমরা। তো এই রেইনার্সদের কথা বলা হয়েছে, এদের সাথেও তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে অনেক সময়। তো বলছে ভেক্স দ্য ডিম সি, সেই সময়ও আমি ফেস করেছি অ্যালোন, একা একা। আই অ্যাম বিকাম আ নেম ইন দিস ওয়ে, বাই সাফারিং দিজ থিংস আই হ্যাভ বিকাম আ ব্র্যান্ড, আই হ্যাভ বিকাম আ নেম। আমি একটা নর্মাল মানুষ নেই, বরং আমার নামটা, ইউলিসিস নামটাই একটা ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। সো আই অ্যাম বিকাম আ নেম for always roaming with a hungry heart. I have created my character in a way that I always roam about many places with my hungry heart, with my heart that yearns to know more, that yearns to learn more. For always, সবসময় সে কি করেছে, roaming with a hungry heart, একটা ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে সে ঘুরে বেরিয়েছে। Much have I seen and known, অনেক কিছুই, much have I seen, আমি দেখেছি, and known, অনেক কিছুই আমি জেনেছি। Cities of men, there were many cities he has travelled, এবং and manners, there were many kinds of manners, many kind of rules, climates, many kind of weathers, অনেক রকমের আবহাওয়া সেখানে ছিল। কাউন্সিলস ছিল সেখানে, বিভিন্ন রকমের সভাসদ, বিভিন্ন রকমের উপদেষ্টাদের সে দেখেছে, গভর্নমেন্টস দেখেছে সে, দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রুলিং গভর্নমেন্টস সে দেখেছে আর কি। মাইসেলফ নট লিস্ট বাট অনার্ড অফ অল দেম, of them all. That means wherever he has traveled, he has not been neglected or
হি হ্যাজ নট বিন মিসঅনার্ড, হি হ্যাজ বিন অনার্ড এভরিওয়্যার। যেখানেই সে গিয়েছে সেখানেই তাকে সম্মান করা হয়েছে। তো সে যে কম সম্মান পেয়েছে সেরকম না, সে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে দ্যাট হি ডাজন্ট ক্লেম দ্যাট হি নিডস টু হ্যাভ সাম অনার ফ্রম দিস রাগেড পিপল। তার নিজের প্রজাদের কাছে যে সে সম্মান ভিক্ষা চাইছে এরকম না, বাট সে এক্সপিরিয়েন্স চায়। সে এই যে তার একটা যে মোটিভেটিং লাইফ, সেই মোটিভেটিং লাইফকে সে এখন ডিম করতে চায় না। এরপরে বলছে অ্যান্ড ড্রাঙ্ক ডিলাইট অফ ব্যাটল উইথ মাই পিয়ার্স। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে সে ড্রাঙ্ক করেছে, সে পান করেছে জীবনের যে আনন্দ সেটাকে তার নিজের পিয়ার্সদের সঙ্গে, পিয়ার্স মানে হলো বন্ধুগণ, মানে তার সমদর্শী যারা ছিল, তার সমান যারা সেম আইডেন্টিফাইড যে সমস্ত পিপল ছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই মানে লাইফটাকে এনজয় করেছে। তারপরে বলছে ফার অন দ্য রিঙ্গিং প্লেন্স অফ উইন্ডি ট্রয়। সো এই যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এটা কোথায় ঘটেছে, এইটাই এখানে রেফারেন্সটা চলে আসছে ট্রয়, অর্থাৎ দ্য ট্রোজেন ওয়ারের যেই কাহিনীটা আমি বললাম ওইটার কথা এখানে চলে আসছে, দ্য ওয়ার বিটুইন দ্য ট্রোজেন্স অ্যান্ড দ্য গ্রিক্স। Far on the ringing plains of windy Troy. So here you will notice that ringing plains, it is an auditory imagery that reflects the sound of vessels or the puffs before the war starting. তো এখানে বোঝানো হচ্ছে যে ফর অন দ্য রিঙ্গিং প্লেন্স, যদি দূরে ওই রিঙ্গিং যেই আওয়াজ করতে থাকা যে প্লেন্স সমভূমি, অর্থাৎ ট্রোজান ওয়ার যেখানে শুরু হবে সেখানে যে প্রথম শঙ্খধ্বনিগুলো ওঠে সেই ধ্বনিগুলোর কথা যদি বলা হয়, তো সেই সমস্ত ধ্বনিগুলো এখানে ওই উইন্ডি ট্রয়তে শোনা যেত। সেইখানে আমরা এই আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমরা কী করেছি, এই এনজয়মেন্টগুলো করেছি, ব্যাটেলের যে একটা ডিলাইট আনন্দ, যুদ্ধের আনন্দ সেটা উপভোগ করেছি এখানে। তো এরপরেই বলছে I am a part of all that I have met. So the people whom I met in my these experiences, I have become a part of them also. সো এরকম না যে আমি শুধু তাদের থেকে সম্মান পেয়েই গেছি, বরং আমি তাদেরকে এতটা সম্মান দিয়েছি যে তারাও আমাকে নিজেদের মতন করে আপন করে নিয়েছে। তো ওই জন্য বলছে আই এম এ পার্ট, আমিও একটা তাদের অংশ হয়ে গিয়েছি, এ পার্ট দ্যাট আই হ্যাভ মেট, যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। Yet all experience, though these are the experiences that many of this world's people can't afford in their lives, but still he is not satisfied with these experiences. তাই সে বলছে yet all these experiences, যা এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে, is an arch, সেটা হলো একটা দ্বারের মতো, মানে সেটা হলো একটা এমন প্রান্তভাগ যেখানে গিয়ে যদি তুমি দাঁড়াও তাহলে পরে তুমি দূরে দেখতে পাবে যেন আরও এরকম এক্সপিরিয়েন্সেস আছে। তাই আর্চ মানে আমরা এখানে বলতে পারি দিগন্ত রেখা। তাই বলছে ইয়েট, তবু অল এক্সপিরিয়েন্স, সমস্ত যে অভিজ্ঞতাগুলো সেগুলো ইজ অ্যান আর্চ, একটা এমন একটা দ্বার, এমন একটা দরজা, ওয়ার থ্রু, যার মধ্যে দিয়ে গ্লিমস, ঝলকে চোখে দেখা যায়, দ্যাট আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড, সেই অদেখা পৃথিবীকে, হুজ মার্জিন ফেডস, যার শুধুমাত্র দিগন্তে যার যেই দূরত্বটা সেটা সবসময় ফেডই হতে থাকে, কখনো সেটাকে আর ধরা যায় না। দিস মিনস যে যদি তুমি দেখো এমন একটা দরজা, যেই দরজাটা হলো এক্সপিরিয়েন্সের দরজা, অর্থাৎ তুমি একটা সার্টেন দরজার কাছাকাছি তুমি পৌঁছেছো, তোমার মনে হচ্ছে ওই দরজা অবধি পৌঁছলে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কালেক্ট শেষ, কিন্তু ওই দরজায় যখন তুমি পৌঁছেছো তখন দরজার সামনে গিয়ে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এটা তো জাস্ট একটা মানে একটা স্টেপ ছিল, বরং এই দরজার ওই দিকে দেখলে তো মার্জিনটা তো ফেড হয়ে যাচ্ছে, মানে কি এর কোনো শেষ দেখাই যাচ্ছে না, শুধু ফেডই হয়ে যাচ্ছে, যত সামনে যাবে তত আরও বেশি ফেড হতে শুরু করবে। তার মানে এক্সপিরিয়েন্স ইজ লাইক অ্যান ওসিয়ান, অ্যান আনফিনিশেবল ওসিয়ান। সো the more you collect the experiences, the more you collect the knowledges, it becomes more and more to your knowledge, because knowledge reflects the scarcity of knowledges. তো ওই ব্যাপারটা এখানে বোঝানো হচ্ছে যে যত আমি এগিয়ে যাচ্ছি ততই দেখা যাচ্ছে যে আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ডের যে মার্জিনটা সেটা ফেড হয়ে যাচ্ছে। ফর এভার অ্যান্ড ফর এভার ওয়েন আই মুভ, তো এখানে দুটো ফর এভার আছে, বলছে কি ফর এভার মানে প্রত্যেকটা সময় এরকমটাই ঘটে
যে অ্যান্ড ফর এভার, চিরকালের জন্যই, ওয়েন আই মুভ, যখনই আমি মুভ করেছি ফরওয়ার্ড উইথ মাই এক্সপিরিয়েন্সেস, this moving is the reflection of his collection of experiences in his life. তো বলছে যখনই সে এক্সপিরিয়েন্স কালেক্ট করার জন্য ফরওয়ার্ড মুভ করেছে, সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, বলছে তখনই সে বুঝতে পেরেছে হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ অ্যান হ্যাবিচুয়াল অ্যান্ড কাইন্ড অফ অ্যান fond. So this is kind of a fond that when you collect more and more knowledges, the knowledge is actually attracts you to collect more. Forever and forever when I move. So forever and forever মানে যখনই মানে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে তার কাছে মনে হয়েছে যেন এর কোনো শেষ নেই। হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ। তো দিস ইজ দ্য ফিলোসফি। হিয়ার হি ডিক্লেয়ার্স দ্যাট হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ। সো যদি কেউ মনে করে যে যেই শিক্ষার কোনো শেষ নেই সেই শিক্ষা শিখে কী কাজ, তাই না? সেই একটা সিনেমার কাহিনী আছে না, সিনেমার একটা ডায়লগ আছে যে শিক্ষার কোনো শেষ নাই, তাই শিক্ষার চেষ্টা বৃথা দেয়। তো ওই রকম ভাবতে গেলে তখন তো মানে কোনো কিছুই শেখা হবে না জীবনে, তাহলে লাইফটা একটা জাস্ট ডেড লাইফের মতনই থেকে যাবে। এটাই ইউলিসিসের মত। তাই সে বলছে যে হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ। তো এই মার্জিনকে ফেড হতে দেখতে দেখতে তার দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই একটা ফন্ড, একটা নেশা। তাই বলছে যে হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ, কতটাই একটা নিরস, একটা কতটাই বিদঘুটে একটা ব্যাপার থেমে পড়াটা। টু মেক অ্যান এন্ড, সব কিছু শেষ করে দেওয়াটা। This end means the end of life, the end of everything else. So this is kind of a death, morally dead or creatively dead. So living is not like living. The breathing is not life. This is his perception. Here he says that to make an end, to rust unburnished. If a knife is not burnished, the knife is rested unburnished, so it will rust. So this is the thing, যে যদি একটা তরোয়ালকে যদি তুমি ছেড়ে রেখে দাও তাহলে সেটাও যেরকম জং লেগেছে। তো এখানে বলছে টু রাস্ট আনবার্নিশড, আমি যদি একটা তরোয়ালের মতন পড়ে থেকে যদি আমার নিজের মাইন্ডকে, যদি আমার ক্রিয়েটিভিটিকে আমি যদি জং লাগিয়ে ফেলি, তো নট টু শাইন ইন ইউজ, বরং যেই ইউজ হতে হতে যে শাইন হবে, যে যত আমি এক্সপিরিয়েন্স কালেক্ট করবো তত আমার মেন্টাল শার্পনেস বাড়বে, তত আমি লাইফকে আরও বেশি জানতে পারবো, আমি নিজেকে তত বেশি চিনতে পারবো। এই ব্যাপারগুলো না হলে পরে তাহলে মাই লাইফ ইজ লাইক অনলি বিং আ ডেড পারসন। I know that this discussion is going to be very very long, so this poem I will make this explanation in 2 videos because this is going to be much lengthier. So let us continue. He says as though to breathe were life. তো তার কাছে মনে হচ্ছে যেন শুধু কি ব্রিথ করাটা, শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়াটা, সেটাই কি জীবন, সেটাই কি একজন মানুষের জন্য জীবন হওয়া উচিত? না, এটা জীবন না। তো বলছে লাইফ, ইফ লাইফ ইজ পাইলড অন লাইফ, তোমাকে এখানে বুঝে নিতে হবে, ইফটাকে তোমাকে এখানে জড়িয়ে নিতে হবে, যে লাইফ পাইলড অন লাইফ মিনস ইফ লাইফ ইজ পাইলড অন লাইফ, জীবনের উপর জীবনও যদি দিয়ে দেওয়া হয়, পাইলড মিনস পুটিং সামথিং ওভার সামথিং এলস। সো ইফ লাইফ ইজ piled on life, but all too little, still it is very little for experiences that one wants to collect, like someone of Ulysses. ইউলিসিসের মতন মানুষ যেই জিনিসগুলোকে কালেক্ট করতে চায়, যে সমস্ত এক্সপিরিয়েন্স, যে সমস্ত জ্ঞান কালেক্ট করতে চায়, তো তার জন্য লাইফের ওপর লাইফ পাওয়াটাও, মেনি লাইফ পাওয়াটাও, সেটাও কিন্তু একটা খুব লিটল একটা টাইম তার জন্য। সো হি ওয়ান্টস দ্য আটমোস্ট বাউন্ডেশন অফ লাইফস। সো যেহেতু ওইটা হওয়া সম্ভব নয়, তাই এইটুকু জীবনে যেটুকু সম্ভব তার থেকে একটু বেশি চেষ্টা করতে হবে কালেক্ট করে, এটাই হলো তার মতামত। তাই সে বলছে যে ইফ লাইফ পাইল অন লাইফ, যদি জীবনের উপর জীবনও দেওয়া হয়, ওয়ার অল টু লিটল, তবু এটা খুবই অল্প, সীমিত।
অ্যান্ড অফ ওয়ান টু মি, এবং আমার মতন একজন ব্যক্তির কাছে লিটল রিমেন্স। জীবনের উপর জীবন দিলে সেখানেও তো সেটা কম হয়ে যায়, যে যত এক্সপিরিয়েন্সেস আছে, যত নলেজ আছে, তো সেই জায়গায় আমার কাছে তো অল্পই বেঁচে যাবে। অ্যাজ উই নিউ আর্লিয়ার দ্যাট হি writes or he speaks out this poem at the end of his life, actually at his old age times. তো সে বলছে যে আমার কাছে তো অল্প পরিসর সময় বরাদ্দ আছে, but every hour is saved. So in his time, in his life, every hour means each and every time is very precious. খুবই মূল্যবান তার কাছে তার জীবনটা, কারণ প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মুহূর্ত যেভাবে যেভাবে কেটে যাবে, তার কাছ থেকে এক্সপিরিয়েন্স কালেক্টের একটা যে টাইম স্পেন্ড, সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। তাই সে বলছে বাট এভরি আওয়ার ইজ সেভড, প্রতিটা মুহূর্তই তার কাছে এখন খুবই সীমিত, সেভড, এখন সে সেভ করে রাখতে চাইছে ফ্রম দ্যাট ইটার্নাল সাইলেন্স। ইটার্নাল সাইলেন্স মিনস ডেথ। তো সেই ইটার্নাল সাইলেন্সে যাওয়ার আগে তার কাছে যেইটুকু সময় আছে সেইটাই তার কাছে কাজে লাগানোর জন্য খুবই সীমিত পরিসর বরাদ্দ আছে। সামথিং মোর, এ ব্রিঙ্গার অফ নিউ থিংস, সে চায় যে সামথিং মোর, আরও চায় সে, সামথিং কোনো একটা কিছু আরও চায় এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। বলছে ব্রিঙ্গার অফ নিউ থিংস, যত সে জানবে তত তার কাছে মনে হবে যেন ব্রিঙ্গার, এই যে এক্সপিরিয়েন্স যত আসবে তত সে ব্রিঙ্গার অফ নিউ থিংস, নতুন নতুন জিনিস আরও সেগুলো আনার চেষ্টা করবে তার লাইফে। তো নলেজ ইজ নট অ্যাবাউট জাস্ট লার্নিং, নলেজ ইজ দ্য চেইন টু লার্ন মোর অ্যান্ড মোর। সো দিস ইজ দ্য আলটিমেট ফিলোসফি অফ দিস লাইফ। তো সে বলতে চাইছে যে যত সে জানতে পারবে তত তার কাছে মনে হবে যেন লাইফ খুবই শর্ট। এরপরে সে বলছে and while it would be very vile, it would be very useless for some 3 sons to store and hoard myself. Here he says that it would be very vile or very useless to store himself at this kind of a useless life. তো এই যে তার একটা যে বারবারিক একটা যে লাইফে সে নিজে এখন বর্তমানে আছে, সাংসারিক জীবন, তো সেই লাইফের মধ্যে নিজেকে এই 3খানা বছর সে বন্দি করে রাখতে চায় না। 3 sons মিনস 3 years। সো এখানে বোঝানো হচ্ছে যে 3 sons জুড়ে এই যে ফর সাম 3 sons, ওই প্রায় 3 বছর মতন সময় ধরে নিজেকে এখানে আটকে রাখাটা, এটা আমার কাছে একদমই ভাইল মনে হচ্ছে, একদমই ঠিকঠাক মনে হচ্ছে না। তো তাই সে বলছে অ্যান্ড দিস গ্রে স্পিরিট, এই যে আমার মনের যে গ্রে একটা স্পিরিট, গ্রে মিনস ওল্ড, অ্যান্ড দিস রিফ্লেক্টস হিজ ওল্ড এজ টাইম অলসো। তো সে বলছে যে আমার যে মানে গ্রে স্পিরিটটা, তার কারণ আমি যদিও মনে চাইছি যে অনেক অনেক জানবো, আমার কাছে যেহেতু সীমিত পরিমাণ সময় আছে, বুড়ো হয়ে গেছি, তাই তার স্পিরিটটাও এখন গ্রে হয়ে গেছে। তো বলছে গ্রে স্পিরিট ইয়ার্নিং ইন ডিজায়ার, এই গ্রে স্পিরিটটা সেটা একবারে সেই কাতরাচ্ছে, একটা ছোট্ট বাচ্চার মতন কাতরাচ্ছে। তো বলছে ইয়ার্নিং ইন ডিজায়ার, চাহিদার কারণে সে এখন কাতরাচ্ছে তার হৃদয়টা। টু ফলো নলেজ লাইক এ সিঙ্কিং স্টার, আমার এই হৃদয়টা কিসের মতন, লাইক এ সিঙ্কিং স্টার, একটা ডুবন্ত তারার মতন। তো মানে এমন একটা তারা যেটা দেখা যাচ্ছে মানে সমুদ্রের ওপরে ডুবে যাচ্ছে, তার মানে এটা কি বোঝানো যাচ্ছে যে তার লাইফটাও এইভাবে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে। এই যে লাইফটা শেষ হয়ে আসাটা, সেটা কি নলেজকে ফলো করতে করতে শেষ হোক, এরকমটা সে চাইছে। যে মাই দিস লাইফ শুড এন্ড উইথ দ্য ফলোয়িং অফ নলেজ, উইথ দ্য ফলোয়িং অফ নিউ এক্সপিরিয়েন্সেস, উইথ দ্য end of his life he should follow the experiences. তো বলছে আমার লাইফটা, আমার জীবনটা যেন এইভাবে একটা সিঙ্কিং স্টারের মতনই চলে যাচ্ছে, যে লাইফের যে নলেজকে ফলো করতে করতে আমার লাইফটা শেষ হয়ে যায়। তারপরে বলছে বিয়ন্ড দ্য আটমোস্ট বাউন্ডস অফ হিউম্যান থট, এই যে মানুষের যে হিউম্যান থটস, মানুষের ভাবনা চিন্তা যতদূর যেতে পারে তার থেকে অনেক ওপরে যাতে সে ভাবতে পারে একটা সময়। এটা হলো তার আলটিমেট ডিজায়ার, যে মানুষের কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্স এবং অনেক অনেক নলেজ কালেক্ট করার একটা পরিসীমা মানুষের ভাবনা চিন্তা একটা লেভেল পর্যন্ত আছে, বাট হি ওয়ান্টস টু ব্রেক দ্যাট লিমিট অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু গো বিয়ন্ড দ্য লিমিটস অফ হিউম্যান থটস। তো আজকে এই পর্যন্ত ডিসকাশনটা থাকলো, কী কী বললাম আবার রিক্যাপ করে নিই, অ্যান্ড তারপরে নেক্সট ভিডিওতে আমরা বাকি পুরোটা কভার করে নেব।
এই পোয়েমে আমরা প্রথম থেকে যদি দেখি তাহলে পরে সে বলতে চাইছে তার কাছে খুব লিটল টাইম আছে, তাই বলছে লিটল প্রফিটস টু অ্যান আইডল কিং। একজন আদর্শ রাজা হিসেবে তার কাছে ওই মানে একটা জায়গায় কালেক্টেড থাকা এবং তারপরে ব্যারেন ক্র্যাক্সের মধ্যে থাকা, হ্যাঁ, এরকম যে আনক্রিয়েটিভ যে পিপলদের মাঝে থাকা, তো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওয়াইফের সাথে, একজন বৃদ্ধ ওয়াইফের সাথে মানিয়ে নেওয়া, যদিও সে নিজেও বৃদ্ধ হয়ে গেছে তবু নিজের ওয়াইফকে বৃদ্ধ বলছে, তার কারণ তার ডিজায়ারটা এখনও সেই ইয়াংই আছে। তাই এই সমস্ত কিছুতে থাকাটা তাকে মানাচ্ছে না, এই আনইকুয়াল লসগুলোকে আরোপ করা, ঠিক আছে, তো এইসব জিনিস তার ভালো লাগছে না। তাই সে যেতে চায় নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্সেস কালেক্ট করার জন্য। তো সে এবার স্মরণ করছে তার সেই সমস্ত পিয়ার্সদেরকে, সেই সমস্ত ম্যারিনার্সদেরকে যাদের সঙ্গে একসময় সে প্রচুর যাত্রা করেছে, প্রচুর যুদ্ধ করেছে, ব্যাটেল করেছে এবং বিভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্সেস কালেক্ট করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে সে বলছে একটা সময় ছিল যখন সে একা একাও হয়তো যাত্রা করতে হয়েছে, যেরকম বললাম সে আসার সময় একবার ভেক্স সিতে যখন সে প্রচণ্ড ঝড় সৃষ্টি হয়, তারপরে সে এক তীরে গিয়ে পৌঁছায়, তো ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। হেইডসের এখানে কথা চলে আসছে যে হেইডস একসময় ভেক্স করেছিল যে সিটাকে, এবং সেই সময় সে কীভাবে বিভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে কালেক্ট করেছে, বিভিন্ন রকমের সাফারিংসগুলো তার হয়েছে। তো বিভিন্ন রকমের ক্লাইমেট, কাউন্সিল, গভর্নমেন্ট, ম্যানার্স ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু সে দেখেছে। তো তার লাইফে এই সমস্ত ডিফিকাল্টিগুলো লাইক দ্য ডিলাইট অফ ব্যাটল, সো এটা তার কাছে একটা এক্সপিরিয়েন্স কালেক্টও একটা কিন্তু ডিলাইটের মতনই ছিল। তো এর পরে পরে সে বলে গেল যে তারপরে বিভিন্ন রকমের যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো, সেই এক্সপিরিয়েন্সের যে ফিলোসফিটা সে বুঝতে পেরেছে সেটা হলো লাইক দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইজ লাইক অ্যান আর্চ, এমন একটা মানে পরিসীমা যেখানে গিয়ে দরজার সামনে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে এবং দূরে দেখতে পাবে তার মার্জিন ফেড হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তার কোনো শেষই নেই। ইট ইজ লাইক অ্যান ওসিয়ান, আনএন্ডিং ওসিয়ান। তো এইভাবেই পোয়েমটা গো অন করলো এবং শেষের দিকে আমরা দেখতে পেলাম যে কবি কীভাবে তার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে সেটাকে ব্রিঙ্গার অফ নিউ থিংসের সাথে তুলনা করলো এবং তার যে গ্রে স্পিরিট সেটা কতটা ইয়ার্নিং, কতটা ডিজায়ারের সাথে যুক্ত সেটা একটা সিঙ্কিং স্টারের সাথে তুলনা করে তিনি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করলেন। ডুবন্ত তারা হলেও তার মনের যে স্পিরিট সেটা কখনো শেষ হয়নি। তো এই যে একটা যে সুন্দর একটা পোর্ট্রায়াল তার ক্যারেক্টারে তুলে ধরলেন, এটাই হলো ইউলিসিসের মূল বলতে পারি আমরা মূল টোন অ্যান্ড মূল থিম। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততদিনের জন্য টাটা।